सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं थर्ड वेव की। कोरोना की थर्ड वेव की कोरोना की तीसरी लहर को लैके सेहत माहिरां दे वल्लों चेतावनी दी गई है। सावधान किया गया क्या है कि जो सावधानियां ना वरतियां तो 6 तो 8 हफ्तियां दे विच तीसरी लहर आ सकती है। जो सावधानियां ना वरतियां तो तीसरी लहर जल्द आएगी। सावधानियां का सख्ती नाल पालन करना जरूरी है। सेहत माहिरां की राय है। बच्चों ते तीसरी लहर के असर को लैके भी बयान उन्होंने वालों दिता गया। उन्होंने कहना है कि बच्चों ते तीसरी लहर के असर के कोई संकेत नहीं ने, ज़्यादा असर के संकेत नहीं ने। एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सावधान किया है। सावधानियां वरतन की उन्होंने वालों अपील की गई है। जो सावधानियां ना वरतियां तो तीसरी वेव, तीसरी जी थर्ड वेव है कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो जल्द आ सकती है। कोविड की थर्ड वेव के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, पिछले कई दिनों से हो रही हैं, म्यूटेशन के समय से हो रही हैं। अभी अभी हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और दिल्ली के बारे में बहुत अपनी निराशा प्रकट की है। इसके बाद महाराष्ट्र टास्क फोर्स जो है उसके डॉक्टर शशांक जोशी ने भी कहा है कि ये जो है बहुत जल्दी हम 4 से 6 हफ्ते में कोविड की थर्ड वेव से मुलाकात करेंगे, इससे जल्दी भी हो सकता है। आज डॉक्टर गुलेरिया ने भी ऐसा कहा है। उनके सबके कहने का मतलब ये है सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमको सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है, बाहर नहीं घूमना है, इकट्ठे होके खाने नहीं खाने हैं, एक कमरे में बैठ के बगैर मास्क के कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे खाना खाना है, मीटिंग करना है। तो उससे हमको कोविड को मात देनी है। अगर हम ये अनुशासन नहीं करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, बगैर ज़रूरत बाहर घूमेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो इन सब जो साइंटिस्ट हैं, आईआईटी कानपुर तक के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहले भी भविष्यवाणी की थी थर्ड वेव की, बच्चों के संदर्भ में भी कहा था, और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर जो थे डॉक्टर राघवन, उन्होंने कहा था। ये सब का कहने का मतलब एक ही है कि कोविड की थर्ड वेव अगर आ गई और हमारी सावधानी की वजह से ये सब हो गया तो अब के बहुत ज़्यादा जानें चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्स का मतलब ये है हम टीका लगवाएं, मास्क पहने और बगैर ज़रूरत बाहर ना निकलें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और अपने को इस बात से रोकें कि हम एक जगह इकट्ठे होकर बहुत से लोग खाना खाएं। यही हमको करना है आने वाले दिनों में। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप तो उभर रहे भारत के सामने हुण चुनौती तीसरी लहर की है। मन्निया जा रहा है कि तीसरी लहर का सब तो ज्यादा असर बच्चों पर होगा, पर हाल ही WHO ते एम्स वालों बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर के संभावी प्रभाव को लैके अध्ययन किया गया, सर्वे किया गया। इस अध्ययन की सामने आया, इस रिपोर्ट जरिए समझते हैं। देश जदों कोरोना की पहली लहर दे विचों गुजर रहा सी तो उदों भी कियास लगाए गए सन कि वायरस की दूजी लहर आ सकती है, पर शायद किसी ने अंदाजा नहीं सी कि दूजी लहर इन्नी खतरनाक होगी। दूजी वेव दौरान देश का की मंजर सी ये किसी तो लुकिया नहीं। हौली हौली केस घट रहे ने अते दूजी लहर की रफ्तार मठी पै रही है। इस विचाले हुण चर्चावां तीजी लहर दियां हो रही ने। सेहत माहिरां मुताबक सवाल ये नहीं कि तीजी लहर आने वाली है, बल्कि सवाल है कि तीजी लहर कदों आवेगी। चंडीगढ़ PGI के डायरैक्टर के मुताबिक सितंबर दे विच तीजी लहर आने की संभावना है। हाँ, डेफिनेटली अब जो सेकेंड वेव है ये तो काफ़ी कम नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जैसे कि मई में 4,14,000 पेशेंट थे, अब ये लाख से भी कम हो चुके हैं और इसमें लगभग 2 से ढाई महीना लगेगा ताकि ये तो 8 से 10 हज़ार तक जब नंबर हमारा आएगा कंट्री का। और डेफिनेटली जो थर्ड वेव है आएगी, ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को इन्वॉल्व करेगी, इसमें भी सभी एज ग्रुप, एडल्ट है या एल्डरली है या बच्चे हैं, सारे इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड वेव में भी सारा एज ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था। थर्ड वेव की संभावना के नाल तमाम तरह के कियास लगने भी शुरू हो गए ने। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहली और दूजी लहर दौरान कोरोना का असर बच्चों के उत्ते घट वेखण नूं मिलिया सी।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। WHO ਅਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 4509 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ 700 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 18 ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ 3809 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 55.7% ਸੀ। 18% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 63.5% ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂਡਵ ਨਾ ਮਚਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਲਰਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਆਹਿਰ, ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਣਜੀਤਾ ਝਾ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਨਾਲੋਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆਈ, ਪਰ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਆਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਂਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੇਵ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ?
ਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੈਡਮ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7% 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ 14% ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੈੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 125-30 ਬੈੱਡ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਔਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਘੱਟ ਹੈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨੈਸਥੈਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਟ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਮੈਡਮ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਕਿੰਗ ਲਗਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅਗਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਨ। ਯੰਗ ਪੀਪਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਯੰਗ ਪੀਪਲਸ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਲਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ RMP ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼, ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਵੇਲੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ WHO ਤੇ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ICU ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ICU ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-15 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿयोगी दिल्ली तो रंजीता झा साडे नाल जुड़े ने। रंजीता, क्या कुछ जानकारी है? WHO और एम्स ने एक सर्वे किया था कि बच्चों पर इसका कितना असर होगा, और उसके साथ ही एक जो प्रेडिक्शन की गई है कि जल्द थर्ड वेव आ सकती है, 6 to 8 वीक्स में थर्ड वेव आ सकती है अगर सावधानियां ना बरती गई। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे।
आशी देखिए, ये दो अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन इसको साथ इसलिए लिया जाए क्योंकि ये तीसरे वेव की आशंका की ओर बढ़ाता है। कल दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पहले और दूसरे वेव के बाद भी लोगों में अवेयरनेस की कमी देखी गई है, क्योंकि अब देश में अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आम जनजीवन जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ ही लोगों में अवेयरनेस जो है वो नहीं दिख रहा है। लोग घरों के बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन एहतियात नहीं रख रहे हैं, ना तो मास्क लगाते हैं और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी यूके की एक सर्वे आई है कि कई ऐसे लोग हैं जो सुई के डर से जो है वो वैक्सीनेट नहीं करवा रहे खुद को, सुई का डर है उन्हें, जिस वजह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी देरी हो रही है। गांव और सुदूर इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश की जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन लोगों में एक दहशत है इस चीज को लेकर कि वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि एक उनकी अपनी जो सोच है वो ये कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आएगा और उनकी तबीयत जो है वो और बिगड़ जाएगी। ये मैं ग्रामीण इलाकों की बात कर रही हूँ जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम अभी भी राज्य सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ये अंदेशा लगाना, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, एक्सपर्ट्स का हो, कि तीसरी वेव आने से कोई रोक नहीं पाएगा अगर लोग अवेयर सही से नहीं रहते हैं। महाराष्ट्र के जो टास्क फोर्स चीफ है डॉक्टर शशांक जोशी, उन्होंने भी अवेयर किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 वेव की अगर हम रिसर्च करें तो संख्या जो कोरोना मरीजों की बढ़ने की है वो महाराष्ट्र से शुरू हुई है, और इस बार भी अगर इसी तरह के स्थिति रही, अनलॉक के बाद लोग इसी तरह से बेफिक्र घूमते रहे, तो तीसरी वेव जो है वो महाराष्ट्र में 3 से 4 हफ्तों में आ जाएगी और देश में 6 से 8 हफ्तों में पहुंच जाएगी। जहां आंकड़े जो हम लगातार देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से, अगर अभी 24 घंटे की बात करें तो पिछले 2.5 महीने में सबसे कम आंकड़ा है और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। लगभग 1600 लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन जिस अवेयरनेस और जिस तरह की हम कह सकते हैं कि लोगों में एक संजीदगी की बात कही जाए तो वो कमी आ रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन जो है वो खुल गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर लंबी लाइनें लगती है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क भी सही तरीके से नहीं लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये चेतावनी है देशवासियों को कि अगर वो कोरोना के जो नियमित प्रोटोकॉल है उसका पालन अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में तीसरा वेव भी देखने को मिलेगा। जी रंजीता, आप जुड़े रहे हमारे साथ। डॉक्टर जसवंत, एक इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਣਜੀਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਡਾਊਟਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ फटाफट काफ़ी लोग आते सी, साडे कोले काफ़ी रश होता सी कि वैक्सीनेशन साडी करो। हुण असीं देखीए तां केस घटदे जांदे ने, लोकां विच ओह डर नहीं रहा, तां वैक्सीन मेरे ख्याल अगे पहलां नालों काफ़ी घट गई। ये मतलब पहलां असीं जदों वैक्सीनेशन शुरू कीती है साडे कोले वैक्सीन काफ़ी पई रहिंदी सी, उस वक्त लोग नहीं आउंदे सी। जदों वैक्सीन आउणी घट गई उदों लोकां दा रश पै गया, इस करके जी है थोड़ी कमी पैदा हुई। पर हुण थोड़ी वैक्सीनेशन आ रही है तो लोग अगे नहीं आ रहे। लोगों को एजुकेशन बहुत की जाती है, पर जो सोशल मीडिया ते जां आम साडे गलत अफवाहां फैलाउण वाले लोग ने, उन्होंने सानू काबू करना चाहिए। लोगों को एजुकेट करिए, अगे आउण साडे समाज सेवी, साडे राजनेता लोग, वैसे राजनीति तो इस विच मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करूँगा, पर फिर भी उन्होंने अगे आना चाहिए कि लोगों को प्रेरित कर कि जी वैक्सीनेशन है ये तुहाडे फायदे वास्ते है। ये मतलब ये नहीं भी वैक्सीन असीं लगा ली सानू कोविड नहीं हो सकता, फिर भी सानू जिहड़ियां गाइडलाइन
ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ DIO ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹਿੱਟ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। या थर्ड वेव, पहले मैं बात शुरू करूंगा सीरो सर्वे से पहले, थर्ड वेव का क्या सीन है? हाँ, डेफिनेटली अब जो सेकेंड वेव है ये तो काफ़ी कम नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी कम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। जैसे कि मई में 4,14,000 पेशेंट थे, अब ये लाख से भी कम हो चुके हैं और इसमें लगभग दो से ढाई महीना लगेगा, ताकि ये तो 8 से 10 हज़ार तक जब नंबर हमारा आएगा कंट्री का। और डेफिनेटली जो थर्ड वेव है आएगी, ऐसा नहीं है कि ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को इन्वॉल्व करेगी, इसमें भी सभी एज ग्रुप, एडल्ट है या एल्डरली है या बच्चे हैं, सारे इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड वेव में भी सारा एज ग्रुप इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं नहीं मानता कि ये एक्सक्लूसिवली बच्चों को ही प्रभावित करेगी या इफेक्ट करेगी। कब तक, और अगर थर्ड वेव आएगी कब तक आएगी, और इसको रोकने के पहले से क्या इंतजाम है? हाँ, थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है लगभग 2.5 से 3 महीने के करीब, सितंबर अक्टूबर में उम्मीद की जाती है कि ये आएगी। और हमें तो तैयारी करनी है, तो उसके लिए प्रिपरेशंस तो हमारी अच्छी है, क्योंकि सेकेंड वेव में जब नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने हाई थे तो ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं रही सेकेंड वेव में। इसके साथ साथ में वेंटिलेटर्स भी हम लोगों ने काफ़ी इंक्रीज किए, तो हम थर्ड वेव के लिए भी बेड्स ठीक है, पता है कि नहीं इतने बच्चे इन्वॉल्व होंगे जितना एक्सपेक्ट किया है, फिर भी हम लोगों ने बच्चों के लिए भी इंक्रीज नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा दिए हैं। और जैसे पहले 50 के करीब हमारे बेड थे, अब हम लोगों ने 100 और उससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन बेड प्रोवाइड किए जाएंगे। वेंटिलेटर हमारे पास पहले 80 वेंटिलेटर कोविड पेशेंट्स के लिए थे और बच्चों के लिए भी 10 वेंटिलेटर थे, तो वो भी हम लोग 20 से 30 हम बढ़ाएंगे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। तीसरा, सेकेंड वेव में जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी, तो PGI में तो ऐसे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे तो सारे ऑक्सीजन बेड थे, पर हम लोगों ने सप्लीमेंट करने के लिए जो PSA प्लांट, 3 PSA प्लांट लगाए हैं, तो उसकी तीनों की कैपेसिटी है 3,000 लीटर पर मिनट, वो भी हमारे ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको वेव को काबू करने के लिए एक जो वैक्सीनेशन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा, क्योंकि अभी जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर को वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो थर्ड वेव है वो इतनी उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा या
इतनी उसकी हाइट नहीं होगी जितनी कि सेकेंड वेव की हाइट थी। तो ये सारे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो हमें मानना ही है, अदरवाइज जो सेकेंड वेव में हमारी हालत हुई वो दोबारा ना हो, ऐसा हमें नहीं करना है। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੈੱਡਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਆਹਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤਾ ਝਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਨਵੋਲਵ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਫਾਇਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਿਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨਾਫਾਇਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਸਿਵਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪੇਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ IC ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SMO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਘਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਫਸਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਅਨਲੌਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਤਕ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ दूसरी ਲੇਅਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तीसरी ਲੇਅਰ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਕ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ LMO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਨੇ 6 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ, ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਪਰ ਦਾ ਬੈੱਡ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PSA ਪਲਾਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਹਰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 40 ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 50, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ETCO2 150 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਵਾਸਤੇ 100, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੰਪ 150, ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ 50, ICU ਬੈੱਡ 150, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਅਡਲਟ ਵਾਸਤੇ 50 ਤੇ ਅਡਲਟ ਵਾਸਤੇ 100। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਨ ਸਕੈਨਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਬ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੋਟਲ 164 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 50-300 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 80 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂਲ ਕਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ के ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ सहयोगी दिल्ली तो रंजीता झा जुड़े हुए ने। रंजीता, तैयारियों के बारे में पंजाब के सेहत मंत्री बता रहे थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं या स्टेट्स को कोई निर्देश दिए जा रहे हैं, या जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था जैसा होना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा कमियां, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा जो है कमी पाई गई। तो अब क्या तैयारियां हो रही हैं या क्या डॉक्टर्स की तरफ से सजेशंस दिए जा रहे हैं कि ऐसी तैयारी होनी चाहिए? अर्शी, देखिए, फर्स्ट फेज में जिस तरह की लापरवाही बरती गई फर्स्ट वेव के बाद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो या राज्य की तरफ से हो, कई जगह ये देखा गया कि जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे लाखों की लागत पर, दिल्ली में भी हमने कई जगह देखा है, उनको फर्स्ट वेव के बाद जो है वो डिसमेंटल कर दिया गया। ये कोशिश की गई कि सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको खत्म कर दी जाए, लेकिन जब दूसरी वेव आया तो उसकी ज़रूरत फिर हुई और उतनी ही लागत के बाद फिर बनाना पड़ा। तो उससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे खत्म करने के लिए जो अलग अलग हथियार हमारे पास है, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है खुद को वैक्सीनेट करना, और इसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर उसका पालन करना। तो इन तमाम चीज़ों से ही कोरोना को खत्म किया जा सकता है। वायरस अभी भी है, लेकिन वायरस एक्टिव तब होता है जब आप कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ये देखना होगा अर्शी, और खासकर जिस तरह से दूसरी वेव आई थी, जिस समय न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में अस्पतालों में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, यहाँ तक कि जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं उसकी कमी देखी गई, कालाबाजारी की गई। तो उसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, और इस तरह की जो जमाखोरी या फिर जिस तरह की दिक्कतें, क्योंकि अब पैटर्न समझ में आ गया है कोरोना का, दो वेव भारत ने झेला है, तो ऐसे में न सिर्फ एक्सपर्ट बल्कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी पता है कि किस तरह से कोरोना को रोकथाम किया जाए और उसके स्पेशल गाइडलाइन क्या क्या रहे। तो उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर वॉच करने की ज़रूरत है। और जो सबसे अहम रहता है, क्योंकि सवाल अर्शी कई बार इस चीज़ को लेकर भी उठते रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन का मुद्दा हो या फिर केंद्र सरकार से सहयोग का मुद्दा हो, कई राज्य सरकारों ने लगातार आरोप लगाए, उसमें पंजाब भी एक रहा है, जिसमें पंजाब ने कई बार ये कहा कि जितनी वैक्सीन की जरूरत पंजाब सरकार को थी उतनी केंद्र सरकार ने शुरू में मुहैया नहीं कराई। तो ये आपसी राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं उसको छोड़ जो लड़ाई लड़ी जा रही है कोरोना को लेकर, उसको आपसी तालमेल के साथ लड़ा जा सके, ये एक बड़ा कदम जो है वो दोनों ही सरकारों को उठाना पड़ेगा। जी, शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸੈਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। और सारे हमने इंतजाम किए हुए हैं, हमने पहले भी दूसरी लहर से पहले भी सारे इंतजाम कर लिए थे और काफ़ी व्यापक थी वो लहर, हमने इंतजाम कर रखे थे, तभी हम उससे पार पा सके। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे, जो तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है, क्या एक्सपर्ट्स का मानना है और क्या आप तक जो है अभी जो राय है वो पहुंची है, और किस तरह का खतरा हम देख रहे हैं थर्ड वेव को लेकर? देखिए, इसमें दो प्रकार का मत है थर्ड वेव को लेकर के। एक मत तो ये है कि इस वे में बच्चे जो हैं वो उनके प्रभावित होने की आशंका ज़्यादा है, और एक मत ये है कि एक जो स्वास्थ्य विभाग केंद्र से प्राप्त एक आंकड़ा, उसमें पहली वेव के दौरान बच्चे जो प्रभावित हुए वो तकरीबन 3% के करीब जो है प्रभावित हुए, और दूसरी वेव के दौरान यही आंकड़ा जो है वो 8% जो है वो रहा है। इसलिए इसका कोई बहुत ठोस आधार नहीं है कि तीसरी वेव के दौरान सिर्फ बच्चे जो हैं वो प्रभावित होंगे। हाँ, ये बात ठीक है, वैक्सीनेशन जैसे कहा जा रहा है कि अधिकांश जनसंख्या तब तक जो है वैक्सीनेट हो चुकी होगी, तो वल्नरेबल ग्रुप जो है फिर 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक के जो युवा हैं वो हो सकते हैं।
लेकिन ये बात ठीक है, हमको देखिए ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना है, लेकिन हमको तैयारी जो है वो हमको ठीक रखनी है, ताकि हर बुरी सी बुरी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हों। और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो प्रारंभिक स्तर पर जो हैं वो की भी जा रही हैं, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। ये मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो दूसरी लहर थी, अप्रत्याशित रूप से बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत महसूस हुई, जाहिर सी बात है उसमें कमियां भी थी, तो क्या सीख हमने ली है और क्या हमने जो है अब आगे फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, क्या किस चीज़ पर जो है राज्य सरकार अब फोकस कर रही है तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनज़र? इसमें अब थर्ड वेव की बात हो रही है, तो इसलिए तैयारियां जो हैं, देखिए बहुत सी तैयारियां तो जो सेकेंड वेव के दौरान हुई हैं, वो मुझे लगता है कि अगर तीसरी लहर आती है और तीसरी लहर जो है उसका रूप जो है वो बड़ा भयावह होता है, तो ये सारी तैयारियां जो सेकेंड वेव के दौरान हुई हैं वो सब जो हैं काम आएंगी अगर तीसरी लहर में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਊਗੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜੀ 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 ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ,
ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ 3rd ਵੇਵ ਦਾ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।